तकलीफ होती है। अल्लाह ना करो कोई खून जमा हो जाता है, कोई एमरेज हो जाता है, बच्चा गांडा पागल हो जाता है, इसकी जवाबदारी कौन? तेरे घर वाले लेंगे हैं कि तू लेगा? ये पहले बता, जो तू यूं गया मार के। नहीं, हमारे को तो इंसाफ चाहिए। हमको तो इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं हमारे आपको पेट्रोल डाल के तो निकल जाने का हमको औरत की रैली निकाल के निकलेंगे उसके दरवाजे पर। कुछ भी नहीं निकल, सुबह से ऐसे ही कर दिया होगा। નમસ્કાર, ન્યૂઝ ફોર ઇન્ડિયામાં સ્વાગત છે આપનું। અમારી ટીમ અત્યારે ફલકનુમા હાઇટ્સમાં પહોંચી છે, જે રખિયાલ 4 રસ્તા, આમ તો બાપુનગર 4 રસ્તા પણ કહેવામાં આવે તેને, ત્યાં જ અમારી ટીમ પહોંચી છે। ત્યાંથી સીધી એક અમે એવી ઘટના વિશે તમને રૂબરૂ કરાવીશું કે ઇન્સ્ટાગ્રામ આમ તો સોશિયલ મીડિયાનો માધ્યમ જે લોકોનો સદુપયોગ માટે હોય છે, પરંતુ આનું ક્યાંક ને ક્યાંક દુરુપયોગ યુવા યુવતીઓ કરતા હોય છે, તેનું કોઈક પણ ખ્યાલ નથી હોતું અને આખો જે મામલો છે આખો પરિવારને એ ભોગવવું પડે છે। બીજી તરફ અમે વાત કરીએ તો આ જે ફ્લેટ્સ છે જ્યાં અમે આવ્યા છીએ, જે પરિવાર છે તે પીડિત છે અને પીડિત પરિવારના ઘરે અમે પહોંચ્યા છે। રૂબરૂ કરાવીશું એ પીડિત પરિવારથી, તેમની માતાથી વાત કરીશું, એ 2 છોકરાઓથી વાત કરીશું કે કઈ રીતના હુમલાખોરો અહીંયા પ્રવેશ્યા ફ્લેટની અંદર અને આખો મામલો શું હતો, કઈ રીતના તેમને મારવામાં આવી। આમ તો કહેવામાં આવે છે ને કે માનવને માનવતા માટે જ દુનિયામાં ઉતાર્યા છે, દરેક ધર્મની ગ્રંથમાં લખેલું છે, પરંતુ હવે હાલ જે છે દુનિયાના લોકો તે સમજી નથી શકતા અને એકબીજાને મારવા પર ઉતારું થઈ જાય છે। તેવા ઘણા કિસ્સાઓ વારંવાર સામે આવતા હોય છે। સોશિયલ મીડિયાની જો વાત કરીએ, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, ફેસબુક છે, જે તમામના આજકાલમાં દુરુપયોગ થઈ રહ્યા છે, કારણ કે જે સોશિયલ મીડિયા છે તેનો સદુપયોગ કરવા જઈએ તો ઘણો સદુપયોગ થઈ શકે છે, પણ આજના દોરમાં યુવા યુવતીઓ તેનો દુરુપયોગ કરે છે, સદુપયોગ નથી કરતા અને તેનો જે ભોગ છે પરિવાર બને છે, પરિવારના લોકો બને છે અને તેવી જ એક ઘટના બાપુનગર રખિયાલ કહીએ આપણે, ત્યાં સામે આવી છે। સીધા પરિવારના પીડિત લોકોથી, છોકરાઓથી વાત કરીશું અને તેમના મધરથી વાત કરીશું। जी, શું હતી હકીકત જે આખી ઘટના સામે આવી? उसकी जो भाई थे उसके जो भाई थे वो उसकी बहन के हिसाब में मुझे मानना है, तो उसकी बहन मेरे को बहुत परेशान, यानी नवी आईडी से मैसेज करती थी। अब मुझे पता तो होएगा नहीं कि ये वही लड़की है, तो मैं ऐसे बात करना उससे स्टार्ट करने लगा, बात करते रहा। अब मुझे नहीं पता था वो है, अब तो ऐसे ही थोड़े टाइम बाद मुझे पता चला कि वो है, तो फिर मैंने बात करना बंद कर दिया। फिर उसके भाई लोग ने वो चैट देखी होगी, तो उनको ऐसा लगा ये लड़का फिर बात कर रहा है, तो उन लोग ने प्लानिंग बनाया। 5-10 छोकरे उन लोग अलग थे, फुल प्लानिंग के साथ। नीचे 10-12 लड़के और थे, यहाँ पे नीचे और थे, और साथ में 10-12 जन और आए, डंडे सब, यानी फुल प्लानिंग करके आए थे मारने की। और हम दोनों भाई घर पे अकेले थे, मम्मी नीचे सामान लेने गए थे। मेरा भाई नहा के निकला है, भाई मेरा वही यानी समझो नहा के निकला ही, और बेल बजाने लग गए, खूब बार बजाया। मैं अंदर रूम में बैठा था, मेरी उठने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरा पाँव में पहले ही लगी थी, तो मैं उठ नहीं सकता था। तो मैं यहाँ लेटा था, मेरे भाई मेरा भड़ बजाने लगे, तो सिज्जू मेरे भाई ने बोला देख कौन है, तो मैंने बोला भाई तू देख मेरे पाँव में लगी है। तो इसने जाके जैसे दरवाज़ा खोला और इसको धक्का दिया और ने सीधे सर पे मारे रोट, तो यहाँ पे मारे तो मेरा भाई गिर गया। उसको फिर मारने लगे सलंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लगे। और मेरे को जैसे ही आवाज़ आई आऊ की, तो मैं उठा और मैं यूँ जैसे वहाँ तक गया, तो मैंने देखा वहाँ पे मेरे भाई को मार रहे, मेरा भाई नीचे लेटा है, उनको मार रहे। तो मैंने सबको यूँ हटाया, मैं हटो, तो इतने में मेरे आले पाँव पे भी मारे, इधर भी नील है, इधर मारे मेरे को। फिर सर पे मार कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, मार कर रहे। फिर मेरे को मारते इतने में सब लोग भीड़ जमा हो गए, मेरे अम्मी लोग आ गए, और मेरा भाई जैसे तैसे वहाँ से निकला। फिर सब लोग आए, मेरे को बचाए, छुटाया, वरना वो जान ले ही लेते, यूँ समझो आप। मेरे भाई की ले लेते, मेरे की ले लेते, मेरे घर में बच्चे थे उनको ले लेते। मतलब તમે જાન બચાઈને પછી ऊपर भागी, हाँ ऊपर भागी, यानी मकसद उनका वही था, मारने ही आए थे जानलेवा। जी, ચોક્કસથી હાલ વધુ વાત કરી શકાય તેવી પરિસ્થિતિ નથી અને અમે પણ ઈચ્છીએ છીએ કે આ જે હાલ ઘાયલ યુવાઓ છે તેમનાથી વધુ વાત ના કરાય। ડૉક્ટરે એમને સંપૂર્ણ આરામનું કીધું છે, પરંતુ તેમનાથી અમે જાણીશું નહીં તો આખી ઘટના સામે આવશે નહીં।
અને આમ તો અસામાજિક તત્વની જો વાત કરીએ ને સાહેબ, તો કોઈ પણ ધર્મ અને જાતિ અસામાજિક તત્વની હોતી નથી. આવા જ કિસ્સાઓ વારંવાર અમદાવાદમાં સામે આવતા હોય છે અને અમદાવાદ કમિશનર જ્યારે આદેશ આપતા હોય અસામાજિક તત્વને પકડવાના અને તેમની ઉપર જે કલમો છે, જે અસામાજિક તત્વ ઉપર લાગતી હોય, જે ગુનાઓમાં બનતી કલમો છે, તેના ભાગરૂપે ફરિયાદો લેવાની હોય છે. તેનાથી પોલીસ કેમ આંખ આડાને કાન કરે છે અને તેનાથી પોલીસ કેમ દૂર રહે છે તે સમજાતું નથી. આમના કિસ્સામાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે જ્યારે અસામાજિક તત્વે તેમના પર હુમલો તો કર્યો, એના બીજા જ દિવસે તેમની જામીન પણ થઈ જાય છે. બીજા દિવસે જ જામીન થાય છે ને? બીજા દિવસે જ શનિવારે હુમલો થાય છે અને સોમવારે તેમની જામીન થઈ જાય, એટલે 2 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં તેમને જામીન મળી જતા હોય તો અસામાજિક તત્વને વધુ વેગ મળતો હોય અને આવા બીજા કિસ્સાઓ અમદાવાદ શહેરમાં વારંવાર તે લોકો સામે લાવતા હોય. એ બહુ દુઃખનીય વાત છે આપણા કાનૂન વ્યવસ્થાની અને પોલીસ પ્રશાસન માટેની. સીધા અમે બીજા શખ્સથી વાત કરીશું, યુવાથી, જે અહીંયા હાજર હતા અને એ જ નાહવા માટે હતા. બેલ વારંવાર વાગ્યા, અસામાજિક તત્વોએ બેલ વગાડ્યા અને આ ભાઈ છેલ્લે દરવાજો ખોલવા ગયા અને સીધો તેમનો સામનો એક પાઇપ અને રોડ વડે તેમને માથામાં ઈજા થઈ, માથામાં મારવામાં આવ્યો, તેનો સામનો કરવો પડ્યો. मैं सर जॉब पे से आया था 6:30-7 बजे के करीब. मैं जॉब पे से मेरा हाफ डे था तो मैं जल्दी आ गया था. तो मैं नहाने गया था. नहाने गया, मैं नहा के निकला तो नहा के निकला, बाहर में कांच के सामने कंघी कर रहा था तो एकदम से 1-2 बार बेल बजी. तो घर में मेरी छोटी बहन भी थी तो मैंने जाके दरवाज़ा खोला ऐसे ही मेरे सर पे स्टील की रॉड मारी तो एकदम से मेरी आंखों में अंधेरी आ गई. तो मैं गिरा तो ना कुछ बात ना चीत, मेरे को मारने लगे. मैंने बोला क्या हुआ भाई, मुझे कुछ बताओ. कुछ सुने नहीं, मेरे को मार करे. यानी मैं अगर वहाँ से भागता नहीं हूँ घर में से तो मेरी जान ले लेते. आप खुद देख सकते हो कि मेरे ऊपर कैसे वार करेले. यहाँ देखो सर, यहाँ देखो कमर में मारा है, हर जगह मेरे को. यानी मैं भागता नहीं जान बचा के ऊपर तो इन लोग मुझे मार डालते. જી ચોક્કસથી આ ઘટના તમારી સમક્ષ હાજર છે. તમામ પુરાવા સીસીટીવી અને તેની સાથે આસપાસના લોકો આઈ વિટનેસ પર છે, જેણે જોયા છે. નીચે સિક્યુરિટી ગાર્ડ પણ છે, તેણે પણ જોયા છે કઈ રીતના તેમને મારવામાં આવ્યો છે અને હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ અહીંયા હાજર નહોતા ઘરમાં, તો તેમની એક માતા હાજર નહોતી અને તે જ્યારે બહારથી આવે છે ને તો તે પોતાના બાળકોને લોહી લુહાણ જોઈને ડગાઈ જાય છે. શાક માર્કેટમાં શાક લેવા ગયા હતા અને તેવા સમયે તે લોકો પાછા આવે છે ને તેમના મધર, ત્યારે તે બંને બાળકોને લોહી લુહાણની હાલતમાં જુએ છે. તો સીધા તેમના માતાથી અમે વાત કરીશું કે કઈ રીતનાની હકીકત હતી અને શું આખો બનાવ હતો જ્યારે તમે ઉપર આવ્યા માર્કેટથી શાક ખરીદીને, ત્યાર પછીની ઘટના શું હતી, કે શું જોઈને તમે ડગાઈ ગયા કે તમારા ઘરમાં આવી પરિસ્થિતિ કઈ રીતના બની હશે, કોઈ ખ્યાલ તમને આવ્યો? 5-10 મિનિટ જ થયા હતા. હું નીચે શાક લેવા ગઈ એટલામાં તો કે બધા ટોળા તો મને નીચેથી 2 વ્યક્તિઓ કીધો કે તમારો ઘરમાં કંઈ થયો છે કે તમે જતા રહો ઉપર, કે તેમના ઘરમાં કોઈ है ना हमलो करवा आयो. मैं घर में आई तो मेरे घर में मेरे छोकरों को बहुत बुरी तरह से मारा था. पूरे मेरे घर में खून ही खून. मेरे घर में मेरी घर का एक सामान तोड़ दिया. मेरी 5 साल की बेटी थी, अगर वो डर के वो भागती नहीं तो पता नहीं मेरी बेटी को भी क्या होता. मेरी बेटी को अगर एक रोड भी लग जाती तो मेरा बच्चा तो हाथ से चला जाता. मेरे जवान छोकरे, मेरा घर MI पे लिया हुआ है. मैं उनके सहारे पे, मेरा आदमी मजदूरी करने वाला इंसान है, हम एकदम मामूली इंसान है. पता नहीं वो कौन है, गुंडे हैं, किसके सहारे से, किसके सपोर्ट से इतनी दादागिरी करते हैं. इतना सारा होने के बावजूद, पुलिस को लिखवाने के बावजूद उनको जामीन मिल गई. मेरे बच्चों की कोई सुनवाई नहीं हुई, डिस्चार्ज दे दिया. और हमारे पर आज भी वो लोगों की धमकी आ रही है कि समाधान कर लो वरना हम ये करेंगे वो करेंगे. यहाँ से निकल रहे हैं, हमको गुस्से से देख रहे हैं और वो कर रहे हैं. अगर यहाँ की पुलिस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं दिया, तो मैं कमिश्नर ऑफिस पे जाके धरना दूंगी. अगर उसमें भी सुनवाई नहीं करी तो मैं वहाँ अपनी जान मेरे बच्चों के लिए. એ શું પરિસ્થિતિ હતી જ્યારે તમે ઘરમાં આવ્યા ને લોહી લુહાણવાળી હાલત જોઈ? સદનસીબે તમે બહાર હતા તો તમે પણ બચી ગયા, અને એવા સમયે તમે જોઈને કેટલા ડગાઈ ગયા હતા, કેટલા घबराई गई थी कि મારા છોકરાઓની બહુ બુરી હાલત હતી. એમને નહીં લઈ જતા તાત્કાલિક હોસ્પિટલે તો પતા નહીં શું થતું. મારા છોકરાઓ કોમામાં જતા રહેતા કે એમને કોમામાંથી શી ખબર શી
થઈ જતા. પછી ખબર એ કોણ હતા, હું પાછળની બિલ્ડિંગના જ લોકો છે, ત્યાં આગળ રહે છે, શી ખબર એને કોણનું સપોર્ટ છે કે આટલી દાદાગીરીઓ કરે છે કે કોઈના ઘરમાં ઘૂસીને આજે મારી છોકરી હોતી કે હું હોતી તો પતા નહીં શું થતું. જી ચોક્કસથી તો આખો મામલો જે છે ને એ સોશિયલ મીડિયાથી જ બહાર આવ્યો છે અને ઇન્સ્ટાગ્રામની આઈડી પર જે રીતના અલગ અલગ ફેક આઈડી બનાવીને એક યુવકને મેસેજ કરવામાં આવતા હોય અને હાય હેલો કરીને જ્યારે તે યુવક તેને જવાબ આપતો હોય હાય હેલોનો, અને તેના પર પછી એ લોકો આરોપ પ્રત્યારોપ કરતા હોય કે તમારા છોકરા તરફથી અમારી છોકરીને મેસેજ કરવામાં આવે છે. આવો જ કિસ્સો આ છોકરા છોકરી વચ્ચે થયો અને એના વચ્ચે સમાધાન પણ થઈ ગયો હતો. જ્યારે બીજી વાર એ છોકરી અલગ આઈડીથી મેસેજ કરતા આખો મામલો બીચક્યો અને તેના પરિવારના સભ્યો અને તેની સાથેના જે અસામાજિક તત્વો સાથે મળીને અહીંયા એક ફ્લેટમાં આવે છે, તેમના ઘરે આવે છે અને હુમલો કરી દે છે. તો આવા કિસ્સાઓમાં હવે લોકોને એના માતા પિતાને જોવાનું છે કે પોતાના બાળકો સોશિયલ મીડિયાનું ઇન્સ્ટાગ્રામનું કઈ રીતના ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, શું તે સદુપયોગ કરે છે કે તેનો દુરુપયોગ કરે છે. કારણ કે આવા કિસ્સાઓ જો માતા પિતા ધ્યાન ના રાખતા હોય તો પછી પાછળથી મારી પાછળ જે છોકરાઓ બેઠા છે તમે જોઈ શકો છો, આખા પરિવારને આવી હાલતનું ભોગ બનવું પડે છે અને જે તકલીફોનો સામનો વેઠવો પડે છે. પોલીસ પ્રશાસનની જો વાત કરીએ તો દુઃખનીય છે, વારંવાર આવી ઘટનાઓની અંદર પોલીસ નિષ્ક્રિયતા દર્શાવે છે અને તેની નિષ્ક્રિયતાના ભાગરૂપે અસામાજિક તત્વોનો વેગ વધતો જાય છે અને અમદાવાદમાં ક્રાઇમની ઘટનાઓ વારંવાર સામે આવતી હોય છે. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે ક્યારે આ પરિવારને ન્યાય મળશે અને ક્યારે એવા અસામાજિક તત્વોને જેલના સલિયા પાછળ ધકેલવામાં આવશે, કારણ કે આવી કોઈ બીજી ઘટનાની રાહ અમદાવાદ જોઈ ના રહે.